اور سب سے پہلے بات مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کی، جس کا آج آخری مرحلہ ہے۔ 9 بجے تک 16.4% ووٹنگ ہوئی ہے۔ مالدہ میں 19%، مرشید آباد میں 18%، کولکتہ نارتھ میں 13%، جبکہ بیربھوم میں 14% پولنگ ریکارڈ کی گئی ہے۔ لوگوں کا جمع غفیر پولنگ مراکز کا رخ کر رہا ہے۔ جمہوریت کے اس جشن میں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ واضح ہے کہ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کا آج آخری دنگل ہے۔ 4 اضلاع میں آخری مرحلے کے تحت ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ 8ویں اور آخری مرحلے کے تحت 35 اسمبلی سیٹوں پر 283 امیدوار میدان میں ہیں، جس میں مالدہ کی 6، بیربھوم کی 11، مرشید آباد کی 11، کولکتہ نارتھ کی 7 سیٹیں شامل ہیں۔ سخت سیکیورٹی کے بیچ انتخابات ہو رہے ہیں۔ 2 مئی کو نتائج کا اعلان ہونا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ساتھی شبانہ اعجاز۔ شبانہ، اس وقت کا آپ سے پولنگ پرسنٹیج جاننا چاہیں گے، ساتھ ہی ساتھ کہیں سے تشدد کی یا کسی بھی گڑبڑی کی کوئی خبر، اس کی بھی تفصیلات۔ دیکھیے ہے نا، ہم کولکتہ کے چورنگی اسمبلی حلقے میں موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ہمارے پیچھے کس طرح ووٹروں کی لمبی لائن ہے جو ووٹ ڈالنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے کرونا نے بنگال میں سنگین صورتحال اختیار کی ہے، اس کے پیش نظر ووٹر بھی کافی سترک ہیں، ووٹر بھی کافی احتیاط برت رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کس طرح یہاں سرکل بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ سرکل بنا کر ووٹروں کو اس سرکل کے جو ہے وہ درمیان کھڑے رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، کیونکہ کرونا کی جو سنگین صورتحال ہے اس کے احتیاط کے طور پر اس بار جو لاسٹ فیز کا الیکشن ہو رہا ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر احتیاط برتے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے پیچھے دیکھ سکتی ہیں کہ کس طرح سینیٹائز کیا جا رہا ہے۔ آپ وہ بھی تصویروں میں دیکھیں کہ کس طرح سینیٹائز کیا جا رہا ہے ووٹروں کو، اور تمام تر سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، یہاں پر ہینڈ گلوز دیے جا رہے ہیں، تو تمام تر جو احتیاط برتے جا سکتے ہیں وہ آج جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ لوگ کافی سترک ہیں، لوگوں میں کافی ڈر و خوف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ووٹر بھی جب یہاں ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں تو وہ بھی پوری طرح تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد ووٹ ڈال کر واپس جو ہے وہ اپنے گھر کو جائیں۔ اور خاص کر یہ جو لائن آپ دیکھ رہی ہیں ہمارے پیچھے، اس طرح کے کئی ایسے لائن بنائے گئے ہیں، کئی ایسے قطاریں لگائی گئی ہیں تاکہ جو ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں انہیں زیادہ دیر پولنگ بوتھوں کے باہر ٹھہرنا نہ پڑے۔ تو اب تک 18% الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 18% سے زائد ووٹنگ ہو چکی ہے۔ لوگوں میں کافی اتساہ ہے، لوگ آ رہے ہیں، ووٹ ڈال رہے ہیں، اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے کرونا کی صورتحال ہے تو لوگوں میں ڈر خوف کا بھی ماحول ہے، اور لوگ احتیاط بھی برت رہے ہیں۔ جی اور شبانہ، اس سب کے بیچ میں کہیں سے کسی تشدد کی، کسی جھڑپ کی کوئی اطلاع؟ دیکھیے، الیکشن لاسٹ فیز کا یہ الیکشن ہے، اور الیکشن کمیشن نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ الیکشن پرامن الیکشن ہو، اور جس کا دعویٰ بھی الیکشن کمیشن نے کیا تھا، لیکن جس طرح گزشتہ رات بڑی تعداد میں کولکتہ کے مختلف علاقوں سے سرچ ابھیان میں بڑی تعداد میں بم برآمد کیے گئے تھے اور کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، تو ایسے حالات میں الیکشن کمیشن بھی الرٹ ہے اور پولیس کی خدمات جو ہے وہ لی گئی ہے۔ کولکتہ کے جوڑا سانکو اسمبلی حلقے کے ایک پولنگ بوتھ پر، جو مہاجتی سدن پولنگ بوتھ ہے، وہاں بم جو ہے وہ لوگوں پر حملہ کیا گیا ہے بموں سے، تو اس کے بعد جو ہے وہاں حالات کشیدہ ہو گئے تھے، لوگوں میں ڈر خوف دیکھا جا رہا تھا۔ حالانکہ پولیس نے اپنا جو ہے وہ پورا مورچہ سنبھال لیا ہے اور کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، تو حالات کنٹرول میں ہے، لیکن لوگوں میں ڈر و خوف کا ماحول ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مالدہ کے علاقوں میں کچھ ایک جھڑپیں ہوئی ہیں۔ بی جے پی کا الزام ہے کہ ان کے پولنگ ایجنٹ کو پولنگ بوتھ کے اندر بیٹھنے نہیں دیا گیا ہے، تو ٹی ایم سی نے بھی ایسا ہی الزام لگایا ہے کہ ان کے ووٹروں کو جو ہے وہ ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے الزامات جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں، لیکن جس طرح سے بم اندازی ہوئی ہے کولکتہ میں، اس کے بعد کولکتہ کے لوگوں میں شبانہ، آج جن اہم علاقوں میں یہ پولنگ ہو رہی ہے، ان علاقوں میں خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ان کے اپنے مسائل ہیں۔ مرشید آباد، اس کا نام بھی کئی بار سامنے آتا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ تمام جو علاقے ہیں، چاہے بیربھوم کی بات کریں، مالدہ کی بات کریں، ان تمام علاقوں کے اپنے الگ مسائل ہیں۔ آج جب لوگ نکل کر سامنے آ رہے ہیں، کیا کچھ ان کے ذہن میں؟
बिल्कुल सही है ना, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुर्शिदाबाद मालदा की बात करें, बीरभूम की बात करें तो हर इलाके के अपने अपने अलग मसाइल हैं। मुर्शिदाबाद जहां अपनी पसमानदगी के लिए जाना जाता है, वहीं हालिया दिनों में आपको याद होगा कि मुर्शिदाबाद जंगी जो तंजीमें हैं उनका भी गढ़ जो है वो माना जा रहा है। बड़ी तादाद में 9 से 11 लोग यहाँ से गिरफ्तार हुए थे मुर्शिदाबाद से, और जिन पर ये इल्ज़ाम है कि वो अलकायदा से उनका ताल्लुक था। तो एक बड़ा जो है वो इल्ज़ाम जो है वो लगा था, और पूरा इलाका जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अलर्ट, पूरे इलाके पर सिक्योरिटी एजेंसी की खासकर जो है वो खास नज़र थी। NIA ने गिरफ्तारी की थी। तो एक तरह से जहां पसमानदगी है वहीं कई ऐसे ममनुआ तंजीमें हैं जिसका भी मरकज़ समझा जाता है मुर्शिदाबाद को। तो उन इलाकों के अलग अलग मसाइल हैं, पसमानदगी मसाइल हैं, मालदा का एक अपना अलग मसला है, बीरभूम आप देखें। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप मसाइल की बात करें तो बंगाल इलेक्शन में इस बार मसाइल से ज़्यादा ताकत का मुजाहरा है वो हावी रहा है। तो इस बार जो है वो जो वोटिंग, जो अगर आप वोटरों की बात करें कि वोटर किस मुद्दे पर वोट डालेंगे, हालांकि जब लोग वोट डालते हैं तो उनके सामने कहीं ना कहीं यही मुद्दा होता है कि वो तरक्की के मुद्दे पर, अपने हालात के बदलाव के मुद्दे पर वोट डालें। लेकिन इस बार जो सियासी जो चुनाव हुए, जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें मुद्दों से ज़्यादा बंगाल में कई ऐसे मुद्दे थे। पसमानदगी का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, चिट फंड का मुद्दा था, कई घपलों के मुद्दे थे, खासकर जो नौकरी देने के मामले में कई ऐसे घोटाले हुए थे, वो सब मुद्दा था। लेकिन ये तमाम मुद्दे पीछे रह गए और ताकत का मुजाहरा इतना ज़्यादा किया गया कि लोग जो है वो इन मुद्दों के बजाय, मकामी मुद्दों के बजाय शबाना और कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने इलेक्शन रैलियों को देखा, इंतखाबी रैलियों को देखा, और उसी दरमियान हम ये भी देखते रहे कि कोरोना का कहर भी बढ़ता जा रहा था। वो तो बाद में जब सख्त इक़दामात उठाए गए तब जाकर कहीं ये तमाम चुनावी रैलियां जो हैं वो थमी हैं। उसके बाद जब आखिरी के मराहिल में वर्चुअल रैलियां की गई, यही सब पहले भी किया जा सकता था। अभी तो हालात कोरोना के ऐसे हैं कि हर शख्स को एहतियात करनी है। लगातार इस पर भी सवाल उठते रहे हैं। आपने खुद इस तरह के कई मनाजिर को अपने कैमरे में कैद किया। बिल्कुल है ना, डर और खौफ का ये माहौल है कि अगर आप पर्सनली बात करें कि आज हालात ये हैं बंगाल के, खासकर कोलकाता के खासकर, कि लोगों के पास जाने में लोगों को डर लगता है। हम भी इसी एहतियात के तौर पर वोटरों के पास नहीं जा पा रहे हैं कि हम वोटरों से जाकर बात करें कि वो जो है वो किस मुद्दे पर जो है वो वोट डालेंगे, क्योंकि कौन किस तरह से है, किन हालात में वो निकल कर वोट डालने के लिए आया है, ये कहना मुश्किल है। तो ऐसे में वोटरों के करीब जाना भी एक रिस्क का मामला होगा, क्योंकि बंगाल में जो 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जो अब तक का एक बड़ा रिकॉर्ड है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कोरोना ने किस तरह संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, अस्पतालों में बेड की कमी है। हालांकि ममता हुकूमत ने इलेक्शन प्रचार ख़त्म होने के बाद, जब 8वें मरहले के इलेक्शन प्रचार ख़त्म हो गया था, उसके बाद उन्होंने तमाम अस्पताल इंतज़ामिया के साथ बातचीत की थी और हालात का जायज़ा लिया था। लेकिन लोग परेशान हैं, लोग बदहाल हैं, ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड नहीं है। न सिर्फ सरकारी बल्कि गैर सरकारी अस्पतालों का भी यही हाल है। जो शहर के जो बड़े नामवर अस्पताल है, वहाँ दाखिले के लिए, वहाँ लोगों को एडमिट कराने के लिए लाइन लगी है, लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं है, बेड बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। और कहा यह जाता है, अगर आप कोलकाता हाई कोर्ट की ही बात करें तो कोलकाता हाई कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई थी और कहीं ना कहीं कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, तो देर से उठाया गया एक कदम है कि अगर 17,000 के जिससे ज़ायद मरीज एक दिन में सामने आते हैं तो इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस तरह के हालात हैं। जी शबाना, तो देर से उठाया गया वर्चुअल हालात पर हमारी नज़र बनी हुई है। इंतखाबी जो सरगर्मियाँ हैं उसके ताल्लुक से अपने नाज़रीन को देते रहेंगे तमाम तर अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना आपका तमाम तर जानकारी के लिए। बहुत ख्याल रखिए आप खुद भी अपना वहाँ पर। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथी शबाना जो कि लगातार हमें अपडेट दे रही हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।